4.5 साल हो गए दोनों मुद्दों ते कली सियासत की ना दोषी फड़न की कोशिश की ना जड़ियाँ समस्या सी या इशू सी उन्होंने हल करने की कोशिश की। तुसी जानते हो जिहड़ा बेअदबी का इशू है भावें साडी सरकार दे दौरान होया सब तो ज़्यादा दुख सानू लग्या क्योंकि साडी सरकार सी उदों। मैं पहले भी संगत तो माफ़ी मंगी ते हुण भी मैं करदा कि सानू दुख है कि साडी सरकार दे दौरान होया, पर जदों असी हल करने की कोशिश की उदों ही आ सारिਆਂ ने रौला पा रहा कि पंजाब सरकार तो असी इन्वेस्टिगेट नहीं कराउणा, असी CBI तो कराउणा। उन्होंने कहण ते असी CBI नूं देती क्योंकि असी चाहुंदे सी कि इहदे च कोई वाद विवाद ना बने। होया कि जो सरकार बदली इन्हां ने आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करती, सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं सी। उन्होंने SIT बनाया 5 मैंबर SIT, पर निशाना उहदा इक्को कीता कि इस SIT का इक्को एक काम है बादल परिवार नूं इहदे विच जोड़ना है। तुसीं देख लो कंवर विजय प्रताप ने आज जिम्मेवारी लिती, उन्होंने वादा किया कि मैं करूँगा। उन्हें पूरी कोशिश की, बार बार आप बयान दिंदा रहा। पहली गल है उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सारे सुखी रंधावा आप बहिंदे सी ते SIT की मीटिंग विच हुंदे सी आप। ते तुसीं सारिआं नूं पता है कि हाई कोर्ट ने किवें रद्द की कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पोलिटिकल बैटल है। उन्होंने एक नवी SIT बनाने का फैसला किया ते हाई कोर्ट ने जो कहा कि आ जिहड़ा कंवर विजय प्रताप आ पॉलिटिक्स खेड रहा है। जदों कंवर विजय प्रताप ने देखा कि हाई कोर्ट ने आ कर दिता, उन्हें इस्तीफा दे के इलैक्शन लड़न नूं तैयार हो गया। सो जो असीं कहा सी कि इन्होंने बेअदबी का हल नहीं, कल्ला पॉलिटिक्स खेडनी है। तो फिर हुण नवी सरकार आई, इन्होंने बड़ा किया कि असी हुण हल करांगे। पर मैनू बड़ा अफसोस है कि जिहड़ी हुण सरकार है वो पुरानी सरकार वांगू मिशन इक्को ही दिक्कत लगी है कि दोषी नहीं फड़ने, पर फिर भी पॉलिटिक्स करनी है, झूठे बयान द्वारे है। जिहड़ी वड्डी गल है नवी SIT दे मैंबर चेंज कर दिते, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ सूट करते, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ जो कहोगे। तुसी हैरान रह जो मुख्य मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर है SIT ना मीटिंगां रोज करते हैं। जिहड़ी SIT हाई कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंट होगी, हुण उन्हां दी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं होम चीफ मिनिस्टर ते उन्होंने जिहड़ा क्वेश्चन है किहड़ा की है DGP नूं इंस्ट्रक्शन दित्ती गई है। मैनू मोस्ट रिलायबल सोर्स मैं कह रहा DGP नूं इंस्ट्रक्शन दी गई है, तुसीं एक चोण दे बयान कराओ, लभो बंदे कोई जिहड़े कहणगे कि बादल परिवार या अकाली दल के खिलाफ कहणगे, वो लियाओ लभो तो कोर्ट च शामिल करो। आपां 1.5 महीने कला ड्रामा करना, बाद तक सारियां स्टे हो जानियां। चन्नी साहब ते सुखी रंधावा जी, परमात्मा किते माफ नहीं करनगे वो लोगों नूं जिहड़े कल्ले बेअदबी दे इशू ते सियासत करनगे। मैं पहले भी कहा जिन्हें बेअदबी की है परमात्मा उहदा कख ना परिवार का छड्डे, जिहड़े जिन्हें सियासत की है उहदा भी ना छड्डे। सारे पंजाबियों की अरदास है। कांग्रेस ने सियासत की, कैप्टन ने सियासत, कख नहीं रहा ना हुण थोड़ा रहना जिहड़ा तुसीं कर लगे हो। DGP नूं इंस्ट्रक्शन दित्ती है कि तुसीं विदिन इन्ने दिनों के अंदर अंदर तुसीं 164 के बयान लो, कड़े जाली बंदे खड़े करो, केना 1.5 महीना टपाओ, शो करो कि असी आ कर दिता। झूठ करके आ कोई सरकार का काम है? पंजाब की जनता सिख पंथ इंसाफ चाहता है, पॉलिटिक्स नहीं चाहता। चन्नी साहब तो मैं इन्ना करना चाहना, झूठे केस बनाने
गुनाह है, पाप है, अगेंस्ट द लॉ। भावें डीजीपी है, भावें कोई अफसर, जे झूठे फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट, झूठे बयान कराऊगा, झूठे करनगे, ही इज बाउंड बाय लॉ एंड ही कैन बी, केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम एंड ही कैन बी पुट बिहाइंड बार्स जे झूठा करूगा। जे जो कोई झूठ जे लगे है, सारिਆਂ ਦੀ जुडिशियल इंक्वायरी होगी ਜਿਹੜੇ झूठ बोल रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਇਬਲ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं बेनती करना सारे अफसर साहबान ते चीफ मिनिस्टर नूं, तुहानूं परमात्मा ने एक मौका दिता है सेवा करन दा, मौका दिता है एक चीज़ प्रूव करन दा, मौका दिता भावें 2 महीने भावें 3 महीने है। मैनूं पता थोड़ी पार्टी नहीं चाहती तुहानूं मुख्यमंत्री, थोड़ी पार्टी च इन्ने रौले है, पर एक गल क्लियर है, सही काम करो, कोई ड्रामे ना करो। जी कांग्रेस सरकार है हुण कल्ले 1.5 महीने ड्रामे करते लगे है। अज लोकी दुखी होए बैठे है, अज नरमे दे मुआवजा नहीं मिलिया, झोने का ते जिहड़ी हैगी अपनी बासमती तबाह होगी, कोई नहीं दिता। डीएपी वास्ते लाइनां लगी पईयां, डीएपी वास्ते अज सब तो वड्डी लोड़ डीएपी की खाद की है कणक बीजन वास्ते। ते कल असी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तुसी हैरान रखो, एक मीटिंग नहीं की इन्होंने डीएपी की शॉर्टेज की, ते हालात इन्ने बन गए। जे कणक ना बीजेगी, देखो किड्डा वड्डा नुकसान होगा। तो मैं आई मेन पॉइंट है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जे कोई सवाल है तो तुसी कर सकते। यार दोनों ही केस जिहड़े सैकले ते आ, इन्हां दा इक्को ही निशाना है कि इमीडिएटली झूठे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है डीजीपी नूं कि झूठे गवाह खड़े करो, बयान दवाओ। ते पुलिस नूं क्या सैक्रिलेज केस, मैं देना कि दोनों केस, मैं वही कह रहा, चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, दे वांट टू गिव सप्लीमेंटरी चार्जशीट। मैं दोनों केस ते कह रहा हैं, उन्हां दा इंटरस्ट सैक्रिलेज दा मैं मेन कह रहा, उन्हां दा मेन केक इक्को ही है कि तुसी झूठा बयान दो, एक स्टेटमेंट किस दो नो इंप्लीकेट मैं जरा इन सैक्रिलेज एज वेल एज आई डोंट केयर, मैनू कोई परवाह नहीं है। नहीं मैं मेरे को इन्फॉर्मेशन है दोनों केसेस दे विच है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी गई है डीजीपी नूं ते उन्हां दी टीम नूं कि फैब्रिकेट करो, ते जिहड़े केस कि तुसीं केना बयान दवा दिओ, असीं कह देंगे बस असीं सॉल्व करता, असीं आ करता। ड्रामे अज लोड़ ड्रामे दी नहीं है, ना असीं परवाह करिए। I'm not saying anything. I'm saying they have made a clear plan to fabricate. Chief Minister meeting करूँगा SIT दी। Chief Minister एक मिनट दसा, how can a Chief Minister hold a meeting of SIT? How can a Home Minister hold a meeting of SIT? जेडे High Court ने क्या है? No, in both they said investigation in sacrilege case also is monitored by High Court. Kanwar Vijay was looking into both the cases. No, SIT sacrilege case भी वो तो थोड़ा पता होना है, वो सी अपना खटड़ा वो भी स्क्रैप हो गई सी, वो भी सुप्रीम हाई कोर्ट ने रद्द करती सी, ओदी जगह ते परमार दी SIT बनी सी, दोनों ही। नहीं एक मिनट, नो even in yeah, even in sacrilege case High Court had
ਰਿਜੈਕਟਡ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ that is ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਉਹਨੂੰ what do you have objection on that? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I have specific information. I don't want to get into the specific information. I'll tell you right time. But how can a chief minister and a deputy home minister and the AG sit down in investigation teams every day and give instructions to the DG कि तुसी आ बंदे खड़े करो? I am you. Basic तो एक sacrilege case की मैं गल कर रहा हूँ। नहीं मैं क्या यार I am giving you I can give you detail. I don't want to get into it. Listen, I am giving you the base. So मैं जिन्नी जो मैंने जैसे ही टाइम ते लोड आउट दसी जाऊंगा। I am not apprehensive. मैं what I am saying is see listen 4.5 साल हो गए चोर ला लिया इन्होंने। I am not apprehensive. I am saying they are committing a crime, and if they commit a crime, be ready for consequence. And what about Mr. Sidhu saying that you were saved by Captain Amarinder Singh in What? the entire Congress regime? You were hand in glove with Captain Amarinder Singh. No, ek minute. What Mr. Sidhu was saying. Captain Sidhu was also hand in glove with him because he's part of his cabinet. And his Sidhu's letter, he's saying AG is also hand in glove with me, DG is also hand in glove with. You know what is he? ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ them। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ 7-8 ਮਿਸਾਈਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 12 ਮਿਸਾਈਲ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਯੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਔਨ ਬਾਦਲ। No, I'm not, what I'm saying, see ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਦਲਸ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 3rd ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਸਸ ਮਾਊਂਟ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ what I'm saying I am just telling you that their thought process ਕਿ they should get away from ਬਾਦਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਆ they should start with ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹਾਂ। ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ AG ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ DAP ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਚੰਨੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਟੂ देयर ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਵੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਂਡ ਏਜੰਟ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, from day one he was with one mission, cover Vijay Pratap on the instructions of Captain Amarinder Singh ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਯਾਰ, ਟਰੁੱਥ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਚੰਨੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਦਾ ਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ them. This is the resolution we want to give. So we want to see Congress, whether Congress stays with Punjab or they won't prefer Gandhi family. when you were in power you brought this resolution. Yes, It was passed. it was passed by us, boycotted by their Congress that time. So today again their Congress we should bring. Today is the 37th anniversary and these are the days where ਸਾਰੀ ਹੋਇਆ। Awal sir, Punjab has been baffling with drug abuse. ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਫਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ? ਫॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ਜੇ BSF 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਤਾਂ 50 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੂਗੀ? ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਯਾਰ? 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ 8-8 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟ ਕਰੋ। 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ 4.5 ਸਾਲ ਟਪਾਤੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर देम ਟੂ ਜੁਆਇਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਟੇਕ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 10 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਲਵੇਸ ਟਾਕ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆਰ ਨੋ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲੜਾਈ ਅਸਲੀ ਚੜਾਈ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਅਗਲਾ ਫੇਸ। ਚੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਦੁਨੀਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਈਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਬਣਾ। ਉਧਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਓਕੇ ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ the chief minister has the right to choose his DGP and AG and chief secretary and the SSPs. No party president can interfere in the government. This is basically, and I'm shocked here. Now I was in government. I was in government. तो होम मिनिस्टर फिर SSP ਦਾ होम मिनिस्टर ਲਾਉਣੇ Badal sahab, will this be the bottom line of your government if it comes? ਕੀ Will you adopt this bottom line? ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ that chief minister has the right to chief secretary, DGP. yes why This will be the bottom line. ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 3 ਧਿਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਧੜ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਪਾਈਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੈਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਚਾਹਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।